So continuous wave radar had some advantages, and at the same time it had some disadvantages. The advantage of the normal continuous wave radar is it is very simple design, okay, compared to other type of radars, okay. And then, but the it is advantageous to have CW radar because it is capable of measuring the Doppler, okay. It is capable of measuring the Doppler. When I say it is capable of measuring the Doppler, I mean it can measure the Doppler shift, and using that it can find out what is the relative radial velocity of the target with respect to the radar, okay. But the problem with it is we cannot measure the range because it did not have a provision to mark the timings, like at what time I am sending the particular wave and then at what time I am receiving. That putting a time mark on the wave is not possible in a simple CW radar because we are transmitting continuously. So whenever a echo is received, we are not very sure this echo is received because of the transmitted signal, but at which instant, that we are not knowing, okay. So that problem is overcome in FMCW radar. So in this we saw two types, again two variations. One is the simple FMCW radar where the particular wave is modulated, a particular signal which we are transmitting, we are modulating it, frequency modulating it, okay. So the frequency of the transmitted signal is changed during some interval of time, okay. Maybe it is increasing for some amount of time and then decreasing for some amount of time and again increasing for some amount of time, but in a predetermined fashion. So because of that we are capable able to have some kind of marking, time marking, and then we are able to also get the range, okay. So compared to the CW radar, the FMCW radar, the spectrum gets broadened because in CW radar we are simply using a sinusoidal wave and it is having in the frequency domain one single peak and it is a very narrow thing, okay. But in the FMCW radar we are using a continuous spectrum of frequencies, so the bandwidth is a bit larger there in the FMCW, okay. So we have seen certain equations also related to this. We have derived certain equations apart from the normal FMCW radar. Let me open another slide. There are multiple slides we had. Yeah, this is one more. Just a minute, let me put it in a properly visible way. Where is this? Okay, yeah, okay. So this is how the block diagram of the radar looks, okay. So we have a modulator, the FM transmitter, okay, and then the transmitting antenna, and whatever signal is received over here we are giving it to a mixer and we are taking a reference signal from the FM transmitter also, okay. And this receiver signal, reference signal, okay, will be not having the same amplitude as that what we are sending over here. Here the amplitude will be large, but when we are taking this side we will take a small portion of it, okay. So then given to the mixer. So then after the mixing process is over, that means when I say mixer, I told basically a kind of multiplication will happen between this signal and this signal, okay. Whatever is coming into the mixer, they will get actually multiplied. So when the that means some cosine signal multiplied with some other cosine signal or some sine signal multiplied with some other sinusoidal signal. So that kind of thing happens. So you will have something like sine theta 1 into sine theta 2 kind of thing happening. So you know transformations, you studied in intermediate, okay, transformations chapter, parivartanlu, trigonometric transformations. So according to that you will get terms like sine of a plus b or sine of a minus b, cos of a plus b, cos of a minus b, something like that you will get terms. So out of them we generally take only one term which is generally the difference term, okay, and we will reject other terms, okay. Most generally that is what is done, but that signal will be very weak and so we will be giving it to an amplifier. But when we give it to an amplifier, some unwanted things may also get amplified, okay, or it may go beyond some range, so we will again have to limit it to certain
desired values. So we will again pass it through a limiter. Then that output, so this output of the limiter will generally contain the difference signal. Okay, the frequencies get differenced. Okay, see, when I told here in the mixer they got multiplied. So when the signal got multiplied, the component which we are transmitting out from the mixer, the component which comes out of the mixer, okay, you can assume that there is a filter also here. There is a filter also here within the mixer, you can assume, or you can draw separately one separate block for filter. Okay, so that filter will give you out a difference signal, something like f1 minus f2 kind of stuff will be given. Okay, okay, so or fd1 minus fd2 kind of thing. Okay, some difference frequency signal will come, so that is coming over here. So that will be given to the frequency counter, which will be given to an indicator, and this indicator will be calibrated in terms of range. That means depending on the f1 minus f2 or fd1 minus fd2, whatever signal you are getting there, corresponding to that, if the difference is less, the range is less. If the difference is more, the range is more. Like that, we will be marking initially itself. Some calibrated scale will be there, graph will be there. On that, it will be indicating the range. Okay, so this is what we have already seen. Then we have also discussed about another technique. Instead of doing the frequency modulation fully, we can simply use two separate frequencies, okay, for the continuous wave radar. That means instead of transmitting a single frequency sine wave as in a normal CW radar, we can transmit two different frequencies and can again achieve this desired thing. Desired thing means both measuring the range and also the Doppler velocity. Okay, okay, so what is the thing we are going to do? Okay, so here we see the main principle or the two problems we had are phase measurement for range detection. Okay, how to distinguish transmitter and receiver signal phase. Okay, and phase is periodic with 2 pi. So the two problems that we will encounter when we try to do, okay, when we try to do these measurements, the two problems we encounter are, okay, how to distinguish between the transmitter and receiver signal phase. Okay, and another issue is phase is periodic with 2 pi. So there will be some ambiguity beyond 2 pi. What do I mean by this is, we know this formula, phase difference is equal to 2 pi by lambda into path difference. సో ఈ పాత్ డిఫరెన్స్ అనేది ఏంటిది అంటే రాడార్ యాంటీనాకి అలాగే టార్గెట్కి మధ్య ఉన్న దూరం. ఓకే, రాడార్ యాంటీనాకి టార్గెట్కి మధ్య ఉన్న దూరం. సో జనరల్గా ఏమవుతుంటుంది, పాత్ డిఫరెన్స్ పెరుగుతున్న కొద్దీ, పాత్ డిఫరెన్స్ పెరుగుతూ ఉంటే జనరల్గా ఈ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది. సో సపోజ్ పాత్ డిఫరెన్స్ λ/2 అనుకో, సపోజ్ పాత్ డిఫరెన్స్ λ/2 ఉంది అనుకుందాం. ఓకే, అంటే ఐఎమ్ మెజరింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వేవ్ లెన్స్, ఎన్ని వేవ్ లెన్స్ ఉంది అని అట్లా కొలుస్తున్నాం. మీకు తెలుసు కదా, నక్షత్రాల మధ్య దూరాలు కొలవాలనుకో మామూలు కిలోమీటర్లలో మైళ్ళల్లో కొలవం. మనము ఒక ఊరు నుంచి ఒక ఊరికి మధ్య దూరం కొలవాలంటే కిలోమీటర్లలో కొలుస్తున్నాం. కానీ నక్షత్రాల మధ్య దూరాన్ని కొలవాలంటే కిలోమీటర్లలో కూడా కొలవచ్చు, అది ఒక పద్ధతి. అలా కాకుండా మీరు చదివే ఉంటారు, కాంతి సంవత్సరాలలో కొలుస్తారు. అంటే ఒక నక్షత్రం నుంచి ఒక నక్షత్రానికి వెళ్ళాలంటే చాలా దూరంగా ఉంటుంది, దాన్ని కిలోమీటర్లలో చెప్పడం కన్నా కూడా ఇగో ఇన్ని కాంతి సంవత్సరాల దూరంలో ఉంది అని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే అక్కడ కాంతి సంవత్సరాన్ని మనము ఒక యూనిట్ లాగా పరిగణిస్తున్నాం. అట్లాగే ఇక్కడ పాత్ డిఫరెన్స్ని మనం సాధారణంగా మీటర్లలోనో కిలోమీటర్లలోనో కూడా చెప్పొచ్చు, కాకపోతే మనం ఇక్కడ వేవ్ లెన్స్ రూపంలో చెప్తున్నాం. ఉదాహరణకి పాత్ డిఫరెన్స్ అనేది ఒక హాఫ్ వేవ్ లెంత్ పొడవు నిడివితో ఉంది అనుకుందాం. అప్పుడు ఈ λ కట్ అవుతుంది, 2 కట్ అవుతుంది, మీకు వాల్యూ పై వస్తుంది. అలా కాకుండా పాత్ డిఫరెన్స్ 3λ/2 ఉంది అనుకుందాం. సపోజ్ పాత్ డిఫరెన్స్ అనేది 3λ/2 ఉంది అనుకో, అప్పుడు ఏమవుతుంది ఒకసారి ఆలోచించు. అప్పుడు కూడా మళ్ళీ λ కట్ అవుతుంది, 2 కట్ అవుతుంది, నీకు ఈసారి 3π అని వస్తుంది ఫేజ్ డిఫరెన్స్. కానీ నీకు తెలుసు కదా 3π అన్నా π అన్నా ఒకటే. ఓకేనా, ఇప్పుడు విషయం ఏంటంటే నువ్వు λ/2 అన్నప్పుడు రేంజ్ తక్కువ ఉన్నట్టు, 3λ/2 అంటే
రేంజ్ ఎక్కువ ఉన్నట్టు. ఓకే, రేంజ్ ఎక్కువ ఉన్నట్టు. ఎందుకు? లాంబ్డా ఏంటి? బేసిక్గా అది కొన్ని కిలోమీటర్లలో ఉంటుంది. సో λ/2 ఫలానా కిలోమీటర్లో అనుకుంటే 3λ/2 అనేది దానికి 3 సార్లు ఎక్కువ ఉంటుంది కిలోమీటర్లలో చూసుకున్నప్పుడు. కానీ నువ్వు అదే యాంగిల్ పరంగా చూసినప్పుడు దీనివల్ల నీకు పై వచ్చింది అనుకో, దీనివల్ల నీకు 3π అని వస్తుంది. కానీ 3π ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై, 3π ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై. ఎందుకు? 2πకి రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది కదా. సో అప్పుడు నీకేమనిపిస్తుంది? ఇప్పుడు నీకు 3π వచ్చినా అది పై అన్నట్టే లెక్క. ఇప్పుడు నీకు డౌట్ ఏంటబ్బా అంటే, మరి రేంజ్ ఈ 3λ/2 అనుకోవాలా, λ/2 అనుకోవాలా? ఇంకా దారుణం ఏంటంటే 5λ/2 తీసుకున్నాం అనుకో, 5λ/2 అంటే పాత్ డిఫరెన్స్ 5λ/2 ఉందనుకో, అప్పుడు నీకు ఎంత వస్తుంది? ఫేజ్ డిఫరెన్స్ అనేది 5π వస్తుంది. ఆ λ/2 కట్ అయిపోతుంది. ఓకే, కట్ అయిపోద్ది అంటే ఇక ఇక్కడ దేంతో కట్ అవుద్ది? ఇక్కడ దీంతో కట్ అవుద్ది. ఇక్కడ చూసుకోండి, ఈ 2π/λ ఇంటూ 5λ/2 చేసినప్పుడు నీకు 5π వచ్చింది. సో మళ్ళీ 5π అంటే కూడా పైయే. సో నీకు యాంగిల్ చాలాసార్లు సేమ్ థింగ్ రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది. బట్ నీకు కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇది 5λ/2 డిస్టెన్స్లో ఉందనుకోవాలా, 3λ/2 డిస్టెన్స్లో ఉందనుకోవాలా, λ/2 డిస్టెన్స్లో ఉందనుకోవాలా అనేది కన్ఫ్యూజన్ అన్నమాట. సో ఈ సమస్యల్ని మనము పరిష్కరించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఓకే, వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ యూజింగ్ దీస్ టెక్నిక్స్. ఓకే, సరే. అంటే అంబిగ్యూటీ, రేంజ్ అంబిగ్యూటీ ఉండొద్దు అంటే ఆ సమస్య మనం అధిగమించాలి. సరే, ఓకే. సో లెట్ మీ జస్ట్ రిమూవ్ ఆల్ దీస్. ఇప్పుడు డ్రా చేసిన అంత బ్లాక్ కలర్ థింగ్స్ అంతా తీసేస్తాను. రిమూవ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, యా. సో లెట్ మీ జస్ట్ కమ్ డౌన్ స్లైట్లీ. ఓకే, ఓకే. సో నౌ, సో దిస్ వీ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్. సో ఈ ఫార్ములా మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ. ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఈక్వల్ టు 2π/λ ఇంటూ పాత్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఫార్ములా మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. సో వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఈజ్, జస్ట్ ఎ మినిట్, లెట్ మీ రిమూవ్ దీస్ డ్రాయింగ్స్ వాట్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ డన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనము ఇక్కడ ఈ ఫార్ములా రాసుకుంటున్నాం, 2ω0R0/Cn. ఓకే, డెల్టా ఫై ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్. ఇది ఎందుకు వచ్చింది అంటే యూ క్యాన్ క్లియర్లీ సీ 2π/λ అలాగే ఉంచు. ఓకే, అండ్ దెన్ పాత్ డిఫరెన్స్ ఫార్ములా రాసుకున్నావు. పాత్ డిఫరెన్స్ అంటే ఏంటి? దూరం కదా, ఆ దూరం ఎలా వస్తుంది దట్. ఓకే, సో యూ క్యాన్ జస్ట్ మెన్షన్ దట్. ఇది ఎందుకు ఇట్లా వచ్చింది అంటే సింప్లీ ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ క్యాన్ సబ్స్టిట్యూట్ 2πf0. ఓకే, సో అందుకని ఇది నీకు 4πf0 అని వచ్చింది. ఓకే, సో నౌ ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ 2π కన్నా తక్కువ ఉంటే మనకి ఎటువంటి సందిగ్ధత ఉండదు, ఎటువంటి అనుమానం ఉండదు. ఓకేనా, రేంజ్ ఎంత అన్న విషయంలో. కాబట్టి లెట్ us పుట్ దట్ యాజ్ 2π లిమిట్. సో అలా పెట్టినప్పుడు మీకు రేంజ్ అన్అంబిగ్యూయస్ మ్యాక్సిమం. ఓకేనా, ఈ R ఒకటి ఇక్కడ పెట్టుకున్న ఎడం వైపు, మిగిలిందంతా కుడివైపు తీసుకెళ్తే నీకు ఇక్కడ C/2f0 వచ్చింది. బట్ C/2f0 అగైన్ యూ క్యాన్ రైట్ యాజ్ λ/2. ఓకే, బికాజ్ C/f అనేది లాంబ్డా, C/f ఈజ్ నథింగ్ బట్ లాంబ్డా. ఓకే, సో ఆ 2 ఉంది, /2 వచ్చింది. సో మ్యాక్సిమం అన్అంబిగ్యూయస్ రేంజ్ λ/2 వచ్చింది. ఓకే, సో ఇప్పుడు లెట్ us see this. మనం ఇప్పటిదాకా చెప్పుకున్న ఆ 2 ప్రాబ్లమ్స్, హౌ టు ఓవర్కమ్ దట్. ఓకే, ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఓవర్కమ్ ఎలా చేయాలి. ఓకేనా, వాట్ ఆర్ దోస్ ప్రాబ్లమ్స్? యాజ్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్, హౌ టు డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ ద ట్రాన్స్మిటర్ అండ్ రిసీవర్ సిగ్నల్ ఫేజ్, అండ్ ఈ 2π ఇష్యూ సంగతి, పీరియాడిసిటీ ఆఫ్ ద 2π గురించి. సో వీ హ్యావ్ కన్సిడర్ దిస్ V1 V2 సిగ్నల్స్. లెట్ దీస్ బీ ద ఫేజెస్. ఇనీషియల్గా మనం ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్న సిగ్నల్స్ ఇవి అనుకున్నాం. ఇంకా నేను ఇదంతా పాత క్లాస్లో చెప్పిందే, ఇప్పుడు వేరే దానికి వెళ్ళిపోదాం. ఇంకా ఐ కెనాట్ గో ఆన్ రిపీటింగ్ ద థింగ్స్ ఫర్ యూ. మీరు లేట్గా వస్తుంటే నేను ప్రతిసారి రిపీట్ చేస్తూ కూర్చోవడం అనేది నాట్ పాసిబుల్. బట్ జస్ట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు వైండ్ ఇట్ ఆఫ్ వెరీ క్విక్లీ. యా, ఓకే. సో అది ట్రాన్స్మిటెడ్ సిగ్నల్స్ అక్కడ చూపించాను. సో కరస్పాండింగ్గా రిసీవ్డ్ సిగ్నల్స్ ఇవి ఎలా వచ్చాయి, ఇదంతా ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇదంతా ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ టెక్నిక్. ఓకేనా, ఇంకో షార్ట్ కట్ మెథడ్ చెప్పాను ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఇదంతా కూడా. ఓకే, సో బేస్డ్ ఆన్ దట్
వి డిడ్ సమ్ మోర్ అనాలిసిస్, తర్వాత మనము కొంత అనాలిసిస్ చేసాము. ఇప్పుడు ఈ సిగ్నల్స్ రిసీవ్ అయ్యాయి. ఇప్పుడు వీటిని మిక్సర్లోకి పంపిస్తే ఏమొస్తుంది, ఎందుకు వస్తుంది, ఓకేనా, ఏమొస్తుంది ఎందుకు వస్తుంది అది చూపించాను మీకు ఆల్రెడీ. ఆ ఫార్ములాస్ అంతా రాసి ఐ హ్యావ్ షోడ్ యూ. 1 minute. యా, సో ఇది వస్తుంది, రైట్. ఈ రెండు వస్తాయి. ఎలా వస్తుంది అన్నది నేను మొత్తం కంప్లీట్ డిరైవేషన్ చేసి చూపించాను లాస్ట్ క్లాస్లో. సో దెన్ ఫైనల్గా మనకి ఆ ఫేజ్ ఇలా వచ్చింది, ఓకే, ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఇలా వచ్చింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ మనకి కండిషన్ ఉంది, మనకి మ్యాక్సిమం వాల్యూ కావాలి అనుకుంటే డెల్ ఫై, ఓకేనా, ఈ డెల్టా ఫై అనేది లెస్ దాన్ 2π ఉండాలి. సో మళ్ళీ సేమ్ ఆ కండిషన్ పెట్టుకున్నాను, ఈ వచ్చిన వాల్యూని లెస్ దాన్ 2π పెట్టుకున్నాను. అప్పుడు నాకు ఇట్లా వచ్చింది, ఓకే. సో ఇలా వచ్చింది. ఇక్కడ ఇంతకుముందు లెక్క ప్రకారంగా చూస్తే ఇక్కడ ఎఫ్ అని ఉండింది, ఇప్పుడు ఎఫ్ బదులు డెల్టా ఎఫ్ ఉంది. ఇంతకుముందు లెక్కలో F0 ఉండింది, F0 ఉండే, బట్ ఇప్పుడు డెల్టా ఎఫ్ ఉంది. జనరల్గా F0తో పోలిస్తే డెల్టా ఎఫ్ చిన్నగా ఉంటుంది. జనరల్గా F0తో పోలిస్తే డెల్టా ఎఫ్ చిన్నగా ఉంటుంది. సో ఓవరాల్గా ఏం జరిగింది అంటే గతంతో పోలిస్తే, పాత లెక్కతో పోలిస్తే ఇప్పుడు మనకి రేంజ్ అన్అంబిగ్యూయస్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ పెరుగుతుంది, ఓకేనా. ఎందుకంటే ఈ వాల్యూ తగ్గింది కదా, ఈ వాల్యూ తగ్గింది కాబట్టి ఈ ఓవరాల్ వాల్యూ పెరుగుతుంది. అంటే మనం ఇప్పుడు కొంచెం ఎక్కువ దూరంలో ఉన్న వాటిని కూడా గుర్తుపట్టవచ్చు అనమాట. ఎటువంటి అనుమానానికి, రేంజ్లో ఇది కరెక్టా కాదా అని అనుమానానికి తావు లేకుండా మనము గుర్తుపట్టగలుగుతాం, ఓకేనా. అంటే రాడార్ యొక్క రేంజ్ కేపబిలిటీ పెరిగింది. గతంలో అయితే ఇంతకుముందు కేవలం F0 అని ఉంది చూడు, అప్పుడు ఆ రాడార్ కొంత దూరం వరకే సరైన జవాబులు ఇవ్వగలిగేది, అంటే ఎటువంటి అనుమానాలు లేకుండా, ఓకే. బట్ ఇప్పుడు డెల్టా ఎఫ్ ఉంది, ఈ డెల్టా ఎఫ్ అనేది F0 కన్నా తక్కువ కాబట్టి ఇప్పుడు కొంచెం ఎక్కువ దూరం వరకు మనకి సరైన జవాబు, అది అనుమానం లేకుండా జవాబు ఇవ్వగలుగుతుంది అనమాట, ఓకే. సో అంటే ఒక రకమైన ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది. గతంతో పోలిస్తే ఇప్పుడు కొంత ఇంప్రూవ్ అయింది. ఎంత ఇంప్రూవ్ అయింది? F0/Δf అనే అంత ఒక ఫ్యాక్టర్తో ఆ ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చిందనమాట, ఓకేనా, రైట్. సో మనము ఒక న్యూమరికల్ ప్రాబ్లం కూడా తీసుకొని చూపించాను. సో ఆ న్యూమరికల్ ప్రాబ్లం అంతా కూడా క్యాలిక్యులేషన్ కూడా చెప్పాను మీకు లాస్ట్ క్లాస్లో. సో నౌ లెట్ us గో టు ద న్యూ టాపిక్. సో ఇప్పటిదాకా మనం చెప్పుకుందంతా కూడా కంటిన్యూస్ వేవ్ రాడార్స్ గురించి చెప్పుకున్నాం. సో కంటిన్యూస్ వేవ్ రాడార్స్ లాభాలేంటి, నష్టాలేంటి, FMCW రాడార్ లాభాలేంటి, నష్టాలేంటి. దిస్ వాజ్ ద డిస్కషన్ we were discussing upon, okay. So now let us go to so one of the major application of FMCW radar ఏంటి అంటే ఆల్టిమీటర్స్లో వాడతారు ఎక్కువగా, ఓకే. ఆల్టిమీటర్స్ అంటే విమానము ఎంత ఎత్తులో ఎగురుతుంది అన్నది తెలుసుకోవడానికి. ఆల్టీ అంటే ఆల్టిట్యూడ్ అంటే జనరల్గా ఎత్తు అనే అర్థంలో వాడతాం కదా. సో ఒక విమానం తాను ఎంత ఎత్తులో ఎగురుతుంది తెలుసుకోవడానికి వాడతాము. సో దట్స్ హౌ ఇట్ ఈస్. లెట్ us now go to new topic which is the pulse radar. సో ఇవన్నీ క్లోజ్ చేస్తున్న పాతవన్నీ, సో డోంట్ సేవ్, ఓకే. సో లెట్ మీ ఓపెన్ టుడేస్ ఫైల్స్. సో ఇప్పటిదాకా చెప్పుకుందంతా గతంలో చెప్పుకుందాని రివిజన్. ఇప్పుడు మనము కొత్త ఫైల్స్ ఓపెన్ చేద్దాం, ఈ రోజుకి సంబంధించినవి, ఓకే. సో ఇది ఈ రోజు ఫైల్స్. సో లెట్ మీ ఓపెన్ దీస్ థింగ్స్, rotate, ఓకే. సో పల్స్ రాడార్. సో మీకు ఇక్కడ పక్కన రాస్తున్నాను NPTEL లెక్చర్ 14, ఓకేనా, 14th వీడియో NPTELలో అయితే, ఓకేనా. సో నేను ప్రతిసారి చెప్పకపోయినా నేను నా పేపర్స్ చూస్తూ దాన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు. మీరు కూడా ఆయా వీడియోస్ చూస్తే మీకు ఇంకింత బాగా అర్థమవుతుంది, ఓకేనా. సరే, తర్వాత మీకు ఈరోజు NPTEL ట్రాన్స్లేషన్ అని ఒకటి పంపించా చూడండి. మీరు తెలుగులో కూడా పుస్తకాలు రాస్తున్నారు, ఇట్లా టెక్నికల్ పుస్తకాలు, ఓకేనా. అయితే అందులో ప్రింటింగ్ మిస్టేక్స్ చాలా ఉంటాయి, ఓకే. జనరల్గా అవన్నీ మీలాంటి స్టూడెంట్స్ ఇంకెవరెవరో కొంతమంది ఫ్యాకల్టీ కొంతమంది స్టూడెంట్స్ కలిసి అనువాదం చేస్తున్నారు, ఓకేనా. యాక్చువల్గా ఇంగ్లీష్లో చెప్పింది IIT ప్రొఫెసర్, దాన్ని తెలుగులోకి ట్రాన్స్లేట్ చేస్తున్న వాళ్ళు మీలాగానే సమ్ కాలేజ్లో స్టూడెంట్స్ అండ్ కాలేజ్లో ఫ్యాకల్టీ అనమాట, ఓకేనా. అంటే ఫ్యాకల్టీ చేస్తారు, ఆ ఫ్యాకల్టీకి స్టూడెంట్స్ హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు, ఓకేనా. సో మీరు కూడా అలా చేస్తే మీకే మంచిది, సరేనా. మనమంతా కలిసి చేయొచ్చు, మీ ఇష్టం. లేదు మీరు సొంతంగా చేసుకుంటానా మీ ఇష్టం, అది లేదు కలిసి చేద్దామంటే కూడా మీ ఇష్టం, ఓకే. సో మీరు స్టార్ట్ చేయొచ్చు. అక్కడ వైర్లెస్ అనే సబ్జెక్ట్ బుక్ ఉంది తెలుగులో,
మీకు పంపించిన లింక్లో మీరు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే చేస్తే చేసుకోండి, మీకు నాలెడ్జ్ చాలా వస్తుంది. మేబీ దే విల్ పే యూ సంథింగ్ ఆల్సో. అయితే పేమెంట్ గురించి నేను మీకు హామీ ఇవ్వలేను, వాళ్ళు ఇస్తే ఇస్తారో దట్ ఈజ్ మీరు అప్పుడు చూసుకోండి, వెబ్సైట్లో డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి కానీ. ఓకే, కమింగ్ టు ద పల్స్ రాడార్. సో ద మోడర్న్ రాడార్స్లో చాలా వరకు నౌడేస్ ఎస్పెషల్లీ మిలిటరీ అప్లికేషన్స్లో వీఆర్ యూజింగ్ పల్స్ రాడార్. Pulse radar has some advantages and again it also has its own disadvantages. The major advantage is like it can have very large range also. Okay, compared to the CW radars. ఇప్పుడు CW radars మనం ఎక్కడెక్కడ వాడతాం చూసాం కదా. పల్స్ రాడార్లో ఇట్ ఈస్ జనరలీ వెరీ కాస్ట్లీ బికాస్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే ఇట్ రిక్వైర్స్ ఎక్స్ట్రా బ్లాక్స్, ఎక్స్ట్రా సర్క్యూటరీ, ఎక్స్ట్రా కాంపోనెంట్స్. సో డెఫినెట్గా ఇట్ విల్ బీ మోర్ బల్కీ. సైజ్ పరంగా చూస్తే ఇది కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది. ఓవరాల్గా దాని బరువు ఎంత అని చూస్తే అట్లా పెద్దగానే ఉంటుంది. కాస్ట్ ఎంత అంటే జనరల్గా ఎక్కువే ఉంటుంది. కాంప్లికేటెడ్నెస్ అంటే కూడా అది కూడా కొంచెం కాంప్లికేటెడ్గానే ఉంటుంది. ఓకేనా, అంటే ఫ్రమ్ ద ప్రాసెసింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆల్సో కొంత కాంప్లికేటెడే ఉంటుంది. బట్ స్టిల్ వీ నీడ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఫర్ వేరియస్ రీజన్స్. ఓకే, సో one of the major advantage of pulse radar is ఇందులో టైమింగ్ వీ కెన్ పుట్ బికాజ్ వీ నో విచ్ పల్సెస్ వీఆర్ ట్రాన్స్మిటింగ్. సో మనం పల్స్ కోసేపు పంపిస్తున్నాం, దెన్ కొద్దిసేపు మనం పల్స్ పంపట్లేదు. సో మనం పల్స్ పంపినాక వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ సమ్ టైమ్, రైట్, వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ సమ్ టైమ్. సో ఆ టైం లోపల మనకి ఎకో వచ్చింది అనుకో, జనరలీ వీ థింక్ ఓకే దిస్ ఎకో వుడ్ హ్యావ్ కమ్ ఫ్రమ్ ద పల్స్ విచ్ వుడ్ హ్యావ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ జస్ట్ బిఫోర్. ఓకే, అయితే ఇందులో కొన్ని సమస్యలు కూడా ఉన్నాయి. ఎట్లా అంటే మనం ఆల్రెడీ ఫస్ట్ చాప్టర్లో చెప్పుకున్నాం, కాకపోతే మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పుకుందాం. ఏంటవి అంటే ఇవి చాలా కేర్ఫుల్గా వినండి. ఇప్పుడు ఒక పల్స్ పంపించావు, చాలాసేపు ఆగుతావు జనరల్గా, మళ్ళీ ఒక పల్స్ పంపించావు, మళ్ళీ చాలాసేపు ఆగుతావు, మళ్ళీ ఒక పల్స్ పంపించావు, మళ్ళీ చాలాసేపు ఆగుతావు. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ట్రాన్స్మిటెడ్ వేవ్ అనుకుందాం. సో నేను టైం యాక్సిస్ ఇక్కడ పెట్టుకుందాం. సో లెట్ మీ టేక్ దిస్ ఈజ్ యువర్ రెఫరెన్స్ టైం. ఇక్కడ రెఫరెన్స్ టైం యాక్సిస్ అనుకుందాం. ఇప్పుడు రిసీవ్డ్ ఎకోస్ చూద్దాం. ఇప్పుడు రిసీవ్డ్ ఎకో అనేది నీకు ఇక్కడ వచ్చి ఉండొచ్చు. ఒకవేళ నీకు ఇక్కడే వచ్చింది అనుకో, ఇప్పుడు నువ్వు t=0 దగ్గర స్టార్ట్ చేసావు అనుకుందాం, ఇది t=0 దగ్గర స్టార్ట్ చేసావు అనుకుందాం. సో నీకు సపోజ్ ఎకో ఇక్కడ వచ్చేసింది అనుకో, వెంటనే యూ క్యాన్ టెల్ దిస్ ఎకో హ్యాస్ కమ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్, దీనివల్ల వచ్చేసింది మనము డైరెక్ట్గా ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా చెప్పేయచ్చు. సో అలా కాకుండా ఒకవేళ ఎకో ఇక్కడ వచ్చింది అనుకో, నౌ యూ మే హ్యావ్ ఎ డౌట్ వెదర్ దిస్ ఎకో కేమ్ బికాస్ ఆఫ్ ఈ సిగ్నల్. అంటే ఈ సిగ్నల్ చాలా దూరం ప్రయాణం చేసి చాలా దూరంలో ఉన్న టార్గెట్ని తాకి రావాలి కదా, తిరిగి రావడానికి మరి చాలా టైం పట్టి ఉంటుంది. అంటే మనము రెండవ ట్రాన్స్మిటెడ్ పల్స్ పంపిన తర్వాత వచ్చిండొచ్చు. ఓకే, ఎందుకంటే చాలా దూరం ప్రయాణం చేసింది కాబట్టి లేట్గా వచ్చి ఉంటుంది. లేదా టార్గెట్ కొద్ది దూరంలో ఉన్నట్టుంది, సో ఈ సెకండ్ పల్స్ పంపినప్పుడు అది టార్గెట్ని తాకి అప్పుడు ఈ ఎకో వచ్చిండొచ్చు. సో ఇటువంటి కన్ఫ్యూజన్స్ ఇక్కడ కూడా ఉంటాయి. ఓకే, సో ఆ కన్ఫ్యూజన్స్ ఒకవేళ ఈ ఎకో అనేది వాస్తవానికి మనము ఫస్ట్ పల్స్ పంపడం వల్ల వచ్చింది అనుకుందాం, ఫస్ట్ పల్స్ పంపడం వల్ల ఈ ఎకో వచ్చింది అనుకుందాం. కాకపోతే నువ్వు ఆ పాటికే సెకండ్ పల్స్ కూడా పంపించేసావు అనుకో, అప్పుడు మనం దీన్ని ఏమంటామంటే ఫస్ట్ టర్న్ అరౌండ్ ఎకో అంటాం. ఓకే, అంటే ఒకసారి పల్స్ పంపించేసావు, ఫస్ట్ టర్న్ అరౌండ్ ఎకో, సెకండ్ టర్న్ అరౌండ్ ఎకో అలా అలా పిలుస్తుంటాం. అంటే మనము ఒక పల్స్ పంపించినాక సెకండ్ పల్స్ పంపే లోపల ఎకో వచ్చేస్తే ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు. కానీ ఆ తర్వాత ఎకో వస్తే ఆ ఎకో గతంలో ఎప్పుడో పంపిన పల్స్ వల్ల వచ్చి ఉంటే అప్పుడు అలాంటి ఎకోస్ని మనము ఫస్ట్ టర్న్ అరౌండ్ ఎకో, లేదా సెకండ్ టర్న్ అరౌండ్ ఎకో, థర్డ్ టర్న్ అరౌండ్ ఎకో అలా అలా పిలుస్తూ ఉంటాం. ఓకేనా, అంటే అది ఇక్కడ వస్తే ఒక పేరు, ఇంకా దారుణంగా ఈ పల్స్ కూడా పంపించిన తర్వాత వచ్చిండొచ్చు. ఓకేనా, అంటే మొదటి పల్స్ వల్ల పంపిన సిగ్నల్ చాలా 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 దూరం ప్రయాణం చేసి ఎక్కడో బహు దూరంలో ఉన్న టార్గెట్ని తాకి వెనక్కి వచ్చిందనుకో, ఎప్పుడు మొత్తం 3 పల్సులు పంపించిన తర్వాత అప్పుడు మనకు డౌట్ ఉంటుంది, ఈ వచ్చిన ఎకో మొదటి పల్స్ వల్ల వచ్చిందా, రెండో పల్స్ వల్ల వచ్చిందా, మూడో పల్స్ వల్ల వచ్చిందా. ఎందుకంటే ఒక్కొక్క పల్స్ మూడో పల్స్ నుంచి వచ్చింది అంటే అప్పుడు రేంజ్ బాగా తక్కువ ఉందని అర్థం.
ఎందుకంటే టైమింగ్ అప్పుడు మనం ముట్టి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికే తీసుకోవాలి. ఒకవేళ అది నిజంగా మూడో పల్స్ నుంచి వచ్చుంటే మనము కేవలం ఈ టైం గ్యాపే మెజర్ చేయాలి. అప్పుడు ఈ టైం గ్యాప్కి తగ్గట్టుగా రేంజ్ తక్కువ ఉంటుంది. అలా కాకుండా అది సెకండ్ పల్స్ వల్ల వచ్చి ఉంటే అప్పుడు మనము ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఉన్న టైం మెజర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ దెన్ అప్పుడు కొంత రేంజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అలా కాకుండా అది వాస్తవానికి ఫస్ట్ పల్స్ వల్ల వచ్చి ఉంటే అప్పుడు మనం మరి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా టైం మెజర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. టైం గ్యాప్, ఆ గ్యాప్కి తగ్గట్టు రేంజ్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఇట్లాంటి సమస్యలు పల్స్ రాడార్లో కూడా ఉన్నాయి. సో అక్కడే మనము కాస్త కామన్ సెన్స్ కూడా యూజ్ చేయాలి. మనం ఫస్ట్ డిసైడ్ అవ్వాలి మనము టార్గెట్ ఎంత దూరంలో ఉన్నదాన్ని మెజర్ చేయదలుచుకుంటున్నాం. ఓకేనా, అప్రాక్సిమేట్లీ టార్గెట్ ఎంత దూరంలో ఉన్నదాన్ని మనం మెజర్ చేయదలుచుకున్నాం. వాట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం రేంజ్ అప్ టు విచ్ వీ వాంట్ టు సీ యూజింగ్ అవర్ రాడార్. అంటే దీని అర్థము అంతకు మించి సిగ్నల్ పాస్ కాకుండా అక్కడితో ఆగిపోద్దని కాదు. ఒకసారి నువ్వు గాల్లోకి సిగ్నల్ వదిలేవు అంటే ఇంకా సిగ్నల్ అటు వెళ్ళిపోతూనే ఉంటుంది. ఇంకా నువ్వు దాన్ని ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఆపడం అంటూ నీ చేతిలో ఉండదు. కాకపోతే వి విల్ హ్యావ్ సమ్ ఎస్టిమేషన్. సుమారుగా 200 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న టార్గెట్స్ని నేను గుర్తించాలి అనుకున్నాను అనుకో, దాని తగ్గట్టుగా ఎంత టైం నేను వేచి చూడాలి అన్నది నేను ఫస్ట్ డిసైడ్ అయిపోతాను. ఓకే, బికాస్ యూ నో ఆల్ దీస్ టైమింగ్స్. నీకు ఈ ఫార్ములా తెలుసు, సి ఓకే CT/2, రైట్? CT/2 విల్ గివ్ యూ రేంజ్ మ్యాక్సిమం. ఓకే, ఆర్ మ్యాక్సిమం నీకు తెలుసు. ఒక నిమిషం, జస్ట్ అ మినిట్. ఓకే, సో లెట్ మీ మూవ్ ఇట్ అప్. యా, సో నీకు రేంజ్ అనేది CT/2 ఉంటుందని తెలుసు. రేంజ్ మ్యాక్సిమం విల్ బి యువర్ CT/2 వేర్ T ఈజ్ యువర్ పల్స్ రిపిటీషన్ ఇంటర్వెల్. ఓకే, సో దాని ఆధారంగా మనము డిసైడ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, సరే. నౌ లెట్ us కమ్ బ్యాక్ టు దిస్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ అండ్ డిస్కస్ ఫర్దర్. ఓకే, సో ఇవన్నీ తీసేస్తాను ఇప్పుడు, డ్రాయింగ్స్ అన్నీ కూడా. ఓకేనా, సో పల్స్ రాడార్కి దాని ఓన్ సమస్యలు దానికి ఉన్నాయి కాబట్టి దాని లాభాలు దానికి ఉన్నాయి. ఓకే, రైట్. సో వీ విల్ బేసికల్లీ హ్యావ్ ఏ పల్స్ మాడ్యులేటర్ and whatever signal comes from there. Okay, basically when I say pulse modulator, it will be like some oscillator. Okay na, see, right? So pulse modulator will be like some kind of on off kind of system we need, right? Basically on off kind of system kavali. So then we will have a power amplifier because we want to transmit very huge powers, generally tens of kilowatts or even megawatts of power. Okay, so then that we are giving to a duplexer. Here duplexer is required now because we wanted to use one single antenna. You may get a doubt, why are we using only one single antenna? Why don't we use two antennas? వీలైనంత వరకు మనము ఒకే యాంటీనానే వాడాలని చూస్తాం. ఎందుకంటే మొత్తం రాడార్కి ఖర్చు ఫలానా అనుకుంటే అందులో గణనీయ భాగము రాడార్ యాంటీనాకి అవుతుంది. రాడార్ యాంటీనా చాలా కాస్ట్లీ ఉంటుంది, ఎస్పెషల్లీ హై పవర్స్. అంటే మనం ఇక్కడ వాడుతుంది మెగావాట్స్ ఆఫ్ పవర్ లాగా ఉంది. ఓకే, ఆర్ అట్లీస్ట్ కొన్ని టెన్స్ ఆఫ్ కిలోవాట్స్ ఆర్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ కిలోవాట్స్ అంతంత పవర్ పంపించాలి అన్నప్పుడు దానికి తగినటువంటి యాంటీనాస్ చాలా ఖరీదుతో కూడుకున్నవి ఉంటాయి. ఓకేనా, నిర్మాణ పరంగా కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం కూడా అంత తేలికేం కాదు అవి. ఓకే, సో దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాక్టికల్ ఇష్యూస్ ఇన్వాల్వ్డ్ దేర్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ కాస్ట్తో పాటుగా. ఓకేనా, సో వీలైతే మనం ఒక యాంటీనాతోనే పని కానిచ్చేస్తాము. ఎలాగూ ఇక్కడ మనకు ఒక యాంటీనా సరిపోతుంది, ఎందుకంటే మనము కంటిన్యూగా పంపిస్తలేం సిగ్నల్ని. కాసేపు పంపిస్తాము, కాసేపు పంపము. కాబట్టి పంపని టైంలో మనం సిగ్నల్ పంపని టైంలో అదే యాంటీనాని రిసీవర్గా వాడుకుంటే సరిపోతుంది అనే ఒక ఆలోచన చేయడం జరిగింది అనమాట. ఓకే, కాకపోతే ఇప్పుడు డూప్లెక్సర్ మాత్రం పెట్టాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నప్పుడు కనెక్షన్ నీకు ట్రాన్స్మిటర్ నుంచి యాంటీనాని కనెక్ట్ చేసే విధంగా సిగ్నల్ వెళ్ళాలి. అంటే ఇలా వచ్చే సిగ్నల్ ఇలా పాస్ అయ్యేటట్టు చూసుకోవాలి. రిసీవ్ అయినప్పుడు సిగ్నల్ మళ్ళీ ఇట్లా వేరే డైరెక్షన్లోకి వెళ్ళిపోవాలి. అంతే తప్ప ఇట్లా వచ్చిన దారిలో వెనక్కి వెళ్తా అంటే కుదరదు. ఇట్లా వచ్చిన దారిలో వెనక్కి వెళ్ళనివ్వకూడదు. వెళ్తే ఇట్లా సిగ్నల్ కనుక వెనక్కి లోపలికి వెళ్తే ఇట్లా ట్రాన్స్మిటర్లోకి ఇట్ విల్ స్పాయిల్ ద ట్రాన్స్మిటర్. ఇట్ విల్ ఇంటర్ఫియర్ విత్ ద ఆపరేషన్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్మిటర్ ఇన్ ఏ వెరీ అన్వాంటెడ్ వే. ఓకేనా, సో అటువైపు పంపకుండా ఆ వచ్చే సిగ్నల్ని ఇటువైపు మళ్లించాలి. సో ఈ మళ్లింపు ప్రక్రియనంతా ఎవరు చూసుకుంటారు అంటే డూప్లెక్సర్ అనే ఒక ట్రాఫిక్ పోలీస్ చూసుకుంటాడు. ఓకే, సరే. సో మళ్ళీ డూప్లెక్సర్ని ఎలా తయారు చేస్తాం ఇవన్నీ మీరు మైక్రోవేవ్ సబ్జెక్ట్లో చదువుతారు. మీకు మైక్రోవేవ్ సబ్జెక్ట్ నడుస్తుంది ప్యారలల్గా. సో అందులో వస్తాయి అన్నమాట రకరకాల
మైక్రోవేవ్ డివైజెస్ గురించి చదువుతారు అక్కడ. అది మనం కూడా చదువుతాము బ్రీఫ్గా, తర్వాత చూద్దాం. ఓకే రైట్. తర్వాత వీఆర్ గివింగ్ ఇట్ టు రిసీవర్. సో రిసీవర్ బ్లాక్స్ ఎలా ఉంటాయి అగైన్ వీ విల్ డిస్కస్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్. ఓకే సో లెట్ us జస్ట్ కమ్ డౌన్ స్లైట్లీ. ఓకే వీటిల్లో ఒక ప్రధాన సమస్య ఏంటంటే క్లట్టర్. క్లట్టర్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈజ్ అన్ ఎకో ఫ్రమ్ అన్వాంటెడ్ ఆబ్జెక్ట్. సో జనరల్గా క్లట్టర్ అనేది మబ్బుల నుంచి వస్తూ ఉంటుంది. అంటే మబ్బులు ఉంటాయి కదా, మనము సిగ్నల్ పంపించినప్పుడు మబ్బుల్ని తాకి కూడా కొంత సిగ్నల్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. సో అది క్లట్టర్, అన్వాంటెడ్ ఎకో అంటాం అనమాట. ఓకేనా. జనరల్గా అది స్టేషనరీ ఆబ్జెక్ట్స్ వల్ల వస్తుంది. కాకపోతే కొన్నిసార్లు మబ్బులు కదులుతూ ఉంటాయి, అప్పుడు కూడా వచ్చేది క్లట్టరే. క్లట్టర్ అంటే కంపల్సరీ స్టేషనరీ అయి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ క్లట్టర్ అంటే స్టేషనరీ ఆబ్జెక్ట్స్ వల్ల వస్తూ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెద్ద పెద్ద చెట్ల నుంచి కూడా రిఫ్లెక్షన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. అప్పుడప్పుడు మనము ఉపయోగిస్తున్న రాడార్ ఎయిర్ బోర్న్ రాడార్ అనుకోండి, అంటే ఒక విమానంలో మన రాడార్ని పెట్టామనుకుందాం సపోజ్. ఓకే సో ఇప్పుడు ఆ ఎయిర్ బోర్న్ రాడార్ గ్రౌండ్ వైపు చూస్తూ ఉండొచ్చు, అంటే గ్రౌండ్ మీద ఉన్న టార్గెట్స్ని పసిగడుతూ ఉండొచ్చు. ఓకేనా. ఆకాశంలో ఉన్న విమానంలో ఇన్స్టాల్ చేసిన రాడార్ ఉపయోగించి గ్రౌండ్ మీద ఉన్న వాటిని కూడా పరిశీలిస్తూ ఉంటాం. ఓకేనా. సో అప్పుడు గ్రౌండ్ నుంచి కూడా క్లట్టర్ వస్తుంది. అంటే గ్రౌండ్ అనేది అక్కడ వీ క్యాన్ థింక్ యాజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ ఏ స్టేషనరీ ఆబ్జెక్ట్. భూమి కదులుతూనే ఉంటుంది, కాకపోతే కంపేర్డ్ టు ద సినారియో విచ్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్, ఆ విమానంలోంచి భూమిని చూస్తున్నప్పుడు ఆ భూమి కదలిక అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ బిగ్ థింగ్. ఓకే అండ్ ఎస్పెషల్లీ వెన్ వీఆర్ టాకింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఆ భూమి మీద కదులుతున్న వేరే ఇతర వస్తువుల్ని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకేనా. సో అలాంటి పరిస్థితుల్లో అంటే ఆయా కదలికలతో పోలిస్తే, ఆయా టార్గెట్స్ కదలికలతో పోలిస్తే భూమి కదలిక అనేది వి వోంట్ కన్సిడర్ దేర్. ఓకే సో భూమి నుంచి కూడా ఎంతో రిఫ్లెక్షన్ వస్తూ ఉంటుంది. సో దట్ విల్ ఆల్సో బి లైక్ ఏ క్లట్టర్, గ్రౌండ్ క్లట్టర్ అంటాము. అలాగే సముద్రాల్లో కూడా ఈ వేవ్స్ వల్ల, ఈ వేవ్స్ కదులుతూ ఉంటాయి, కొన్నిసార్లు ఉవ్వెత్తున లేస్తూ ఉంటాయి, పడుతూ ఉంటాయి. సో వాటి వల్ల కూడా వి విల్ గెట్ సంథింగ్ కాల్డ్ సీ క్లట్టర్. ఓకే సో అక్కడ మళ్ళీ ఆ వేవ్స్ అనేవి ఏమీ స్టేషనరీ కాదు, అవి కదులుతూ ఉంటాయి, పడుతూ ఉంటాయి ఇష్టం ఉన్నట్టుగా, రైట్. సో బట్ స్టిల్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆల్సో కమ్ యాజ్ క్లట్టర్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లట్టర్. సో బేసికలీ ఇట్ ఈస్ సమ్ అన్వాంటెడ్ సిగ్నల్, అన్వాంటెడ్ ఎకో. ఓకే సో కొన్నిసార్లు ఈ క్లట్టర్ అనేది చాలా బలంగా కూడా ఉంటుంది, అంటే దాని యొక్క యాంప్లిట్యూడ్ చాలా ఎక్కువ ఉండే అవకాశం ఉంది. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక విమానము ఒక పర్వత ప్రాంతంలో ఎగురుతూ వెళ్తుంది అనుకుందాం. ఓకే సో నువ్వు ఒక రాడార్ పెట్టి ఒక విమానాన్ని గమనిస్తూ ఉన్నావు. ఓకే సో నీ రాడార్ ఇక్కడ ఉంది, నీ రాడార్ ఫలానా విమానాన్ని చూస్తోంది. అయితే విమానం ఎక్కడ ఎగురుతోంది? ఒక పర్వత ప్రాంతంలో ఎగురుతోంది. సో ఇప్పుడు ఈ సిగ్నల్ విమానాన్ని తాకి వెనక్కి వస్తుంది, అలాగే దాని వెనకాలే ఉన్న పర్వతాలని కూడా తాకి వస్తుంది. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ పర్వతాలని తాకి వచ్చే సిగ్నల్ కూడా మనకి రిసీవ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఆ పర్వతాలని తాకి వచ్చిన సిగ్నల్ వీ డోంట్ వాంట్ యాక్చువల్లీ. ఓకే అది క్లట్టర్ అన్నమాట. అయితే ఇక్కడ పర్వతాలని తాకి వచ్చే సిగ్నల్ కొన్నిసార్లు మరి బలంగా కూడా ఉండొచ్చు, అంటే దాని యాంప్లిట్యూడ్ చాలా ఎక్కువ ఉండొచ్చు. సో అప్పుడు కొన్నిసార్లు ఏమవుద్దంటే మన ఒరిజినల్ టార్గెట్ నుంచి వచ్చే సిగ్నల్ కన్నా ఈ వేరే వాటిని తాకి వచ్చే సిగ్నల్ బలంగా ఉండి ఈ అసలు టార్గెట్ నుంచి వచ్చిన సిగ్నల్ని మాస్క్ చేయొచ్చు. మాస్క్ చేయడం అంటే వేరే సిగ్నల్ బలంగా ఉంది, అంటే అన్వాంటెడ్ సిగ్నల్ బలంగా ఉంది, వాంటెడ్ సిగ్నల్ కొంచెం వీక్ ఉండొచ్చు. సో మనకు అసలు ఆ వీక్ సిగ్నల్ ఉంది అని కూడా తెలియకుండా అయిపోద్ది అనమాట. సో అలా కూడా జరిగే అవకాశం. అలా వీక్ సిగ్నల్, స్ట్రాంగ్ సిగ్నల్ ఉన్నప్పుడు మనం వీక్ సిగ్నల్ని గుర్తుపట్టలేని పరిస్థితి ఉంటే దాన్ని మనము మాస్కింగ్ జరిగింది అంటాం. ఓకేనా. ఓకే అంటే అక్కడ ఆ సిగ్నల్ ఉంది, వీక్ సిగ్నల్, కానీ మనం దాన్ని గుర్తించలేకపోతున్నాం, ఒక రకమైన ముసుగు వేసినట్టు దానికి. ఓకే మనం గుర్తించలేకపోతున్నాం కాబట్టి, సో దట్ వి కాల్ యాజ్ మాస్కింగ్. ఓకే సో పల్స్ రాడార్ క్యాన్ మెజర్, ఒక నిమిషం లెట్ మీ జస్ట్, ఓకే రైట్ యా, pulse radar can measure the range as a measure of time r of t from this by different ఇప్పుడు ఈ పల్స్ రాడార్ని మనము రేంజ్ వాడడానికి ఉపయోగించుకోవచ్చు అని చెప్పుకున్నాం. ఎలా అన్నది మనం ఇంతకుముందు ఆ బొమ్మలో గ్రాఫ్ పరంగా చేసి చూపించాం. అయితే రేంజ్ మెజర్ చేయడానికి 2 పద్ధతులు వాడచ్చు. ఒక పద్ధతి ఏంటబ్బా అంటే చూడండి ఇక్కడ జాగ్రత్తగా, పల్స్ రాడార్ క్యాన్ మెజర్ ద రేంజ్ యాజ్ ఎ మెజర్ ఆఫ్ టైం, అంటే మనము ఆర్ ఆఫ్ టీ కనుక్కోవచ్చు. ఓకేనా, అంటే రేంజ్ కనుక్కోవచ్చు.
అది టైం మారుతూ ఉంటే రేంజ్ కూడా మారుతూ ఉండొచ్చు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ మూవింగ్ టార్గెట్. ఒకవేళ అది మూవింగ్ టార్గెట్ అయితే టైం మారుతూ ఉంటే రేంజ్ కూడా జనరల్గా మారుతూ ఉంటుంది. ఓకే, జస్ట్ ఏ మినిట్. ఓకే, సో మనము ఆర్ ఆఫ్ టీ కనుక్కోవచ్చు. ఒకసారి ఆర్ ఆఫ్ టీ కనుక్కున్నాక వి నో దిస్ ఆర్ ఆఫ్ టీ ఇస్ లైక్ యువర్ డిస్ప్లేస్మెంట్. సి ఆర్ ఆఫ్ టీ అనేది రేంజ్ అంటే ఏంటి? ఇట్స్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్, రైట్? డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద టార్గెట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు యువర్ రాడార్ యాంటీనా, దట్ ఈస్ యువర్ రేంజ్ ఆర్ ఆఫ్ టీ. సో నీకు డిస్ప్లేస్మెంట్ వచ్చనుకో, అప్పుడు ఇఫ్ యూ డిఫరెన్షియేట్ యూ విల్ గెట్ ద వెలాసిటీ. ఓకే, అలా చేయొచ్చు, అది ఒక పద్ధతి. కానీ జనరల్గా మనం అలా చేయము. ఓకేనా? అంటే వెలాసిటీ కనుక్కోవాలి అంటే జస్ట్ నువ్వు రేంజ్ ఒకటి కనుక్కుంటే సరిపోద్ది. ఆ రేంజ్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే నీకు వెలాసిటీ వచ్చేస్తుంది. కానీ సాధారణంగా ఆ పద్ధతి మనం ఉపయోగించాం. అంటే డిఫరెన్షియేట్ చేయడం వల్ల వెలాసిటీ కనుక్కోవడం అనే పద్ధతి మనం ఉపయోగించాం. దానికి ఇంకా వేరే పద్ధతులు కూడా ఉన్నాయి. అవేంటి అన్నది మనం చూస్తాం త్వరలో. ఎలా చూస్తామంటే వి జనరలీ ఫైండ్ ద వెలాసిటీ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ, అంటే వెలాసిటీని ప్రత్యేకంగా మనం కనుక్కుంటాం. సి ఇక్కడ వెలాసిటీ కనుక్కోవడం ఎలా జరిగింది అంటే ఒకవేళ మనం ఈ పద్ధతిని ఆచరిస్తే ఈ పద్ధతిని మనం ఏమంటామంటే వెలాసిటీ వీ హ్యావ్ ఫౌండ్ ఇంప్లిసిట్లీ అంటాం. ఇంప్లిసిట్లీ అంటే దీన్ని ప్రత్యేకంగా కనుక్కోలే వెలాసిటీని. మనము బేసిక్గా రేంజ్ కనుక్కున్నాం, అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ కనుక్కున్నాం. ఆ డిస్ప్లేస్మెంట్ కనుక్కున్నాక దాన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేసేస్తే ఆటోమేటిక్గా వెలాసిటీ వచ్చేసింది. అంటే ప్రత్యేకంగా వెలాసిటీని కనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదన్నమాట అక్కడ ఆ పద్ధతిలో అయితే. కానీ మనం అలా చేయం. అంటే అక్కడ ఒకటి రేంజ్ ఒకటి కనుక్కోగలిగితే సరిపోయింది, దాన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది. అలా ఉంది. కానీ మనం దాన్ని ఆ పద్ధతి ఉపయోగించకుండా మనం వేరే పద్ధతి వాడుకుంటున్నాం. వెలాసిటీని ప్రత్యేకంగా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా? దానికి మనం దేన్ని వాడుకుంటున్నాం? డాప్లర్ ఫినామినా వాడుకుంటాం. అంటే డాప్లర్ ఫ్రీక్వెన్సీ షిఫ్ట్ ఉంటుంది కదా, ఆ పద్ధతి ఉపయోగిస్తున్నాం. ఓకేనా? సరే. సో డాప్లర్ వల్ల క్లట్టర్ని, ఓకేనా, మూవింగ్ టార్గెట్ నుంచి వేరుగా గుర్తించవచ్చు. జనరల్గా ఈ క్లటర్ అనేది స్టేషనరీ వాటి వల్ల వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఓకే, ఇప్పుడు దాకా గ్రౌండ్ క్లటర్ అన్నాము, అది స్టేషనరీగా భావించవచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు చెట్ల నుంచి వచ్చే క్లటర్ అన్నాము, అది కూడా వీ క్యాన్ థింక్ మోస్ట్లీ ఇట్ ఈస్ స్టేషనరీ. అంటే దెర్ మే బీ సమ్ స్లైట్ వేరియేషన్స్, బట్ ఆన్ ఏ మేజర్ లెవెల్ ఇట్ విల్ బి లెస్. అట్లాగే ఈవెన్ మబ్బులు కదులుతూ ఉంటాయి అనుకున్నాం కదా, మబ్బులు కదులుతూ ఉన్నా సరే జనరల్గా ఒక టార్గెట్, అంటే ఒక విమానంతో పోలిస్తే ఆ మబ్బుల కదలిక వేగం అనేది చాలా చాలా తక్కువే ఉంటుంది. ఆ లెక్కన మనము దాన్ని కూడా